السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو آرٹیکل ہے آپ کے سامنے وہ ہے ایجنٹس آف ڈیتھ۔ یہ سوڈان کے بارے میں بہت شاندار آرٹیکل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں گے۔ اس میں دی جانے والی جانکاری کی مدد سے آپ وہاں کے حالات کو سمجھیں گے، اور اس میں بہت ساری نیو ووکیبلری ہے جس کی مدد سے ہم اپنی انگریزی زبان کو اور بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح میں آپ سے پھر وہی درخواست کروں گا، اس میں دی جانے والی ووکیبلری آپ اس کو نوٹ کر لیں تاکہ اس ووکیبلری کی مدد سے آپ دیگر نیوز کو کیا ہے آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم اس نیوز پیپر کو ریڈ کریں گے، اور ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس میں یوز کی جانے والی گرامر، ووکیبلری، سینٹینسز کو ہم بہت غور سے کیا ہے سمجھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس آرٹیکل کی ہیڈنگ ہے ایجنٹس آف ڈیتھ۔ ایجنٹس آف ڈیتھ کا مطلب ہے موت کے کارندے۔ ایجنٹس کے معنی نمائندے یا کارندے، ڈیتھ کے معنی موت۔ تو ایجنٹس آف ڈیتھ موت کے کارندے یا موت کے نمائندے۔ سوڈانیز یعنی سوڈانی، پیراملٹری نیم فوجی، گروپ معنی جماعت، سوڈانی نیم فوجی جماعت گروپ، الفاشر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لیٹ تاخیر سے، لاسٹ منتھ لاسٹ مہینے میں۔ از اکیوزڈ آف کمیٹنگ وار کرائمس، یعنی سوڈانیز پیراملٹری گروپ پہ کیا ہے الزام ہے، یعنی انسانیت کے خلاف جرائم کا اور جنگی جرائم کے ارتکاب کرنے کا اس پہ کیا ہے الزام ہے۔ ویمن اینڈ گرلز، خواتین اور بچیاں، آر بینگ ریپڈ، یعنی خواتین کی اور بچیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ ریپ، ریپڈ، ریپڈ، جس کا معنی ہے عصمت دری کرنا۔ پیپل بینگ میوٹیلیٹڈ، میوٹیلیٹ کہتے ہیں زخمی کرنا یا عضو کاٹنا، لوگوں کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ اینڈ کلڈ، اور قتل کیا جا رہا ہے۔ وتھ اٹر امپیونٹی، اٹر کے معنی ہوتا ہے مکمل طور پر یا مکمل، امپیونٹی کہتے ہیں بے خوفی کو، جس کا پورا مطلب ہو جائے گا بلا خوف و خطر۔ عورتوں کی اور بچیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، لوگوں کو زخمی کیا جا رہا ہے اور قتل کیا جا رہا ہے بلا خوف و خطر، ود اٹر امپیونٹی۔ یونین کے ٹاپ ریلیف اہلکار ٹام فلیچر نے اس بات کو کہا۔ لیٹ تاخیر سے، لاسٹ منتھ مہینے کے آخر میں۔ ٹیک اوور کہتے ہیں قبضہ، الفشار پر قبضہ کرنے کے بعد۔ ان سوڈانز دارفور، جو کہ سوڈان کے دارفور میں واقع ہے، نیم RSF کے ذریعے سے۔ آفٹر اے 500 day long بیٹل، یعنی 500 دن سے جاری جنگ کے بعد، دا RSF مووڈ ہاؤس ٹو ہاؤس ان الفاشر ٹارگیٹنگ سویلینز۔ RSF فوج نے موو چکر لگایا ہاؤس ٹو ہاؤس، گھر گھر کا، ان الفاشر، الفاشر میں شہریوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے۔ دا سٹی آلریڈی گرپڈ بائی ہنگر has descended into an even darker hell۔ the city، شہر، already پہلے ہی سے، gripped by hunger، gripped، جس کا مطلب ہے گرفت میں لینا۔ hunger means بھوک۔ شہر جو کہ پہلے ہی سے کیا ہے بھوک کی گرفت میں ہے۔ has descended into یہ phrasal verb ہے جس کا مطلب ہوتا ہے to gradually get into a bad state، یعنی آہستہ آہستہ بری حالت میں جانا۔ شہر an even darker hell، مزید اور تاریکی والی جہنم میں کیا آہستہ آہستہ جا چکا ہے بھوک کی گرفت کی وجہ سے۔ تو hell کے معنی کیا ہے جہنم۔ The plight of Darfur is only a slice of the tragedy of Sudan۔ پلائٹ کہتے ہیں زبوں حالی کو یا بدحالی کو۔ آف دارفور، دارفور کی زبوں حالی یا بدحالی۔ از ہے، یہ ہیلپنگ ورب ہے۔ اونلی صرف، a slice ایک حصہ، ایک ٹکڑا، آف a tragedy، ٹراجڈی کہتے ہیں حادثہ یا المیہ، آف سوڈان، سوڈان کے۔ تو سوڈان کے المیے کا ایک حصہ، اونلی صرف ایک حصہ ہے دارفور کی زبوں حالی یا بدحالی۔ which plunged into a deadly civil war between the army and the RSF in April
2023. विच से मुराद क्या है यहाँ पे? दारफोर, जो प्लंज्ड इनटू, जो दाखिल हो गया है या चला गया है, आ डेडली सिविल वॉर, एक मोहलिक खाना जंगी में। डेडली कहते हैं मोहलिक, सिविल वॉर खाना जंगी, एक मोहलिक खाना जंगी में दाखिल हो गया है जो आर्मी और आरएसएफ के बीच में, जो अप्रैल सन 2023 से जारी हुई थी। मोर देन 12 मिलियन पीपल आर एस्टिमेटेड टू हैव बीन डिस्प्लेस्ड। मोर देन से ज़्यादा, मोर देन से ज़्यादा, 12 मिलियन पीपल, 12 मिलियन पीपल से ज़्यादा, यानी 12 मिलियन लोगों से ज़्यादा, आर एस्टिमेटेड, अंदाज़ा लगाया जाता है, हैव बीन डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस कहते हैं जिलावतन करना या बेघर करना, तो 12 मिलियन लोगों से ज़्यादा को बेघर कर दिया गया है या जिलावतन कर दिया गया है। मोर देन 61,000 पीपल, 61,000 से ज़्यादा लोगों को आर एस्टिमेटेड टू हैव बीन किल्ड, आर एस्टिमेटेड यानी अंदाज़ा लगाया जाता है, टू हैव बीन किल्ड, उन्हें क्या है, कत्ल कर दिया गया है। वाइल बोथ साइड्स आर अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अट्रॉसिटी, अट्रॉसिटी का मतलब है जुल्म, बेरहमी या सफ़ाकी। वाइल, जबकि, दोनों फरीक़ैन, आर अक्यूज्ड, उन पे इल्ज़ाम है, अट्रॉसिटीज़ यानी सफ़ाकी या बेरहमी का इर्तिकाब करने का। आरएसएफ जो है, जिसकी सरबराही करते हैं मोहम्मद हमदान डेंगलो, वाज पर्टिकुलरली ब्लेम्ड, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर इन पे इल्ज़ाम है बाय द राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जेनोसाइड कहते हैं नस्ल कुशी, कैंपेन्स कहते हैं मुहिम्मात, नस्ल कुशी की मुहिम्मात का। द आरएसएफ्स रूट्स गो बैक टू द नोटोरियस Janjaweed, literally spirit of the horse, an Arab supremacist militia which was once backed by former Libya leader मोहम्मद कद्दाफ़ी। आरएसएफ की जो जड़ें हैं, रूट्स कहते हैं जड़ों को, गो बैक जिनका क्या है ताल्लुक़ है, नोटोरियस कहते हैं बदनाम ज़माना, एन जवीद जिसका लिटरल मीनिंग है स्पिरिट ऑफ द हॉर्स यानी घोड़े की रूह। अरब सुप्रीमेसिस्ट मिलिशिया जिसकी वास वंस एक मरतबा बैक्ड मदद की गई थी बाय फॉर्मर लीबिया लीडर, साबिक लीबिया के लीडर मोहम्मद कद्दाफ़ी के ज़रिए से। व्हेन सूडान फेल इनटू अ सिविल वॉर इन द 1990s, फिल यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये पास्ट टेंस है। जब सूडान फेल इनटू अ सिविल वॉर, सिविल वॉर कहते हैं खाना जंगी को, जब सूडान खाना जंगी में दाखिल हुआ 1990 में, द रिजीम ऑफ उमर अल-बशीर, उमर अल-बशीर की निज़ामी हुकूमत ने बैक्ड, मदद की, ये भी क्या है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बैक्ड मदद करना, सपोर्ट करना। उमर अल-बशीर की हुकूमत ने जंजावेद की मदद की, तो रिजीम ऑफ उमर अल-बशीर ये सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और बैक क्या है ये वर्ब हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जंजावेद ये क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हु जो, अनलीश्ड जिसका मतलब है बेलगाम या खुला छोड़ देना। ब्रूटल वायलेंस कहते हैं वहशियाना तशद्दुद करने के लिए उन्हें बेलगाम छोड़ दिया गया इन दारफर में। दे बीट बैक द रेबल्स कहते हैं बागी, उन्होंने बीट बैक पसपा कर दिया, हरा दिया, दबा दिया, द रेबल्स बागियों को, बट वर अक्यूज्ड ऑफ लेकिन उन पे इल्ज़ाम लगा, कैरिंग आउट अंजाम देने का, जेनोसाइडल एक्ट्स नस्ल कुशी का, फ़र्क के ख़िलाफ़, तालिट मसालियत के ख़िलाफ़, जगवा जो अवाम थी उनके ख़िलाफ़। रीजन कहते हैं ख़ित्ता या इलाका। ऑल अफ्रीकन कम्युनिटीज़, अफ्रीका ही की क्या है कम्युनिटीज़ हैं। पीरियड ऑल्सो सॉ, इस वक्त ने ये भी देखा, सॉ के माने देखना, सी सॉ सीन, ये भी यहाँ पे क्या है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और दिस पीरियड जो है यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट बन जाएगा। द राइज ऑफ मिस्टर दोगलो की क्या है तरक्की को, राइज कहते हैं किसी चीज़ का उठान होना, पॉपुलरली नोन एज हमीदती,
जिनको आम तौर से क्या है हमीदती के नाम से जाना जाता है, या हमीदती के नाम से क्या है मशहूर हैं। थ्रू द रैंक्स ऑफ जंजावीद, जंजावीद ही की क्या है सफ से ये निकले हुए थे। फॉर्म कहते हैं किसी चीज़ की शक्ल देना, और यहाँ पे ये क्या है इन्फिनेटिव है, क्योंकि यहाँ पे टू क्या है लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो मिस्टर बशीर ने डिसाइडेड टू फॉर्म, जब मिस्टर बशीर ने बनाने का फैसला किया द आरएसएफ को इन 2013 में, ही पिक्ड हमीदती एज इट इज़ कमांडर। ही यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है, और पिक यहाँ पे क्या है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और हमीदती यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है। सिंपल टेंस है ये। पिक्ड जिसका मतलब है टू चूज समबडी या समथिंग, किसी को चुनना या इख्तियार करना। तो उन्होंने चुना हमीदती को एज इट इज़ कमांडर, उसके कमांडर के तौर पे, यानी उसके कमांडर की हैसियत से। तो एज का मीन्स क्या है, एज मतलब है कि हैसियत से, तो एज इट इज़ कमांडर उसकी कमांडर की हैसियत से। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इंशाअल्लाह इसका हम दूसरी वीडियो में पेश करेंगे। उम्मीद है कि ये न्यूज़ और इसमें दी गई जानकारी आपको समझ में आई, और इसमें जो ढेर सारी वोकैबुलरी निकली हुई है इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मश्क कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शान के साथ मुस्तकिल बने रह सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि न्यू अपडेट नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच।